प्रिय बंधुगण जय जगन्नाथ आपण मानकु एही भिडियो रे स्वागत जनाउछि। बंधुगण आपण मानक पई एही भिडियो बहुत महत्वपूर्ण रहिबो। भिडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत निश्चिंत भाव रे देखिबे। एबे सुनंतु स्वर्गरु आसीछि एही फूल घरे रखिले स्वामी स्त्रींकर भाग्य बदली जिवो मिलिबो धन या जानिबा पूर्वरु किछि हितबाणी मन रखिबा। रात्रि रे दही खाइबा उचित नुहे एवं जीवन में केबे भी मद्यपान किंबा धूम्रपान करने अनुचित। यह द्वारा आयु क्षीण होता है। अधिक दिन पर्यंत राति रे उजागर रहिबा उचित नुहे किंबा अत्यधिक मैथुन करने द्वारा आयु नष्ट होता है। घरे केबे भी छेली पालन करने उचित नुहे, यह अमंगलकारी होता है एवं दारिद्रता देखादेवा सहित अभाव अनटन लगी रुहे। बंधुगण या मानिले आपण मानकर मंगल हेब। स्वामी स्त्री मध्य जुक्तितर्क किंबा कलह लगी रहिले अशुभ होता है एवं घरे अर्थ अभाव देखादेवा सहित दारिद्रता वृद्धि पाई था। बंधुगण घर को आसीथिबा अतिथि को सत्कार करिबा उचित। यह कल्याणकारी हेबा सहित धनधान्य प्राप्त होता है एवं देवादेवींकर आशीर्वाद मिलता है। बंधुगण एवं शुणु स्वामी स्त्री शोइबा घर सेजरे ठीक विपरीत दिगरे दर्पण रखिबा उचित नुहे। मन रखंतु यह अशुभ होता है एवं उभयंक मध्यरे संपर्क दुर्बल होता है। बंधुगण या मानिले आपण मानकर निश्चिंत रूप से मंगल हेब। प्रत्येक दिन सकाळू उठिला परे एक लोटा पानी घर आगे ढालिबा उचित। यह शुभ हेबा सहित माता लक्ष्मीकर आगमन होता है। बंधुगण यह निश्चिंत करंतु आपण मानकर भाग्य परिवर्तन हेब। द्वितीय एवं तृतीय तिथि कौनसी स्थान को जीवा द्वारा यात्रा शुभ होता है एवं कार्य सफल होता है। प्रतिपदा किंबा चतुर्थी तिथि कौनसी कार्य यात्रा कले कार्य निष्फल होता है एवं अर्थ हानि होता है। बंधुगण एवं शुणु पंचमी एवं सप्तमी तिथि कौनसी शुभ कार्य जीवा द्वारा सर्वशुभ होता है एवं अर्थ प्राप्ति होता है। बंधुगण मन रखंतु षष्ठी एवं अष्टमी तिथि कार्य बाहर को गले अशुभ होता है एवं दुख क्लेश बढ़िबा सहित देहर पीड़ा मध्य होता है। बंधुगण मन रखंतु यह कले आपणकर निश्चिंत मंगल हेब। नवमी एवं एकादशी तिथि यात्रा कले कार्य अशुभ होता है, ता सहित कार्य निष्फल हेबा सहित शरीर पीड़ा होता है। दशमी रे यात्रा कले अर्थ प्राप्ति होता है एवं द्वादशी यात्रा कले वृथा अर्थ व्यय होता है एवं त्रयोदशी रे यात्रा शुभ होता है। बंधुगण मन रखंतु एवं यहीपरि भाव रे कार्य मध्य करंतु। चतुर्दशी रे यात्रा कले मनांतर होता है एवं अमावस्या रे दुख वृद्धि होता है एवं पूर्णिमा रे यात्रा कले सर्वशुभ होता है। मन रखंतु बंधुगण पीतल पात्र रे भोजन कले आत्म शांति प्राप्त होता है। सेहीपरि तंभा पात्र रे भोजन करिबा द्वारा शरीर क्लांति वृद्धि होता है एवं शरीर सुस्थ सबल रहिता है। कदली पत्र रे भोजन करिबा द्वारा मानसिक शांति प्राप्त होता है एवं आयु वृद्धि हेबा सहित दारिद्रता दूर होता है। भोजन करुथिबा समय रे स्नान करुथिबा समय रे मन रखंतु एवं अशौच समय रे काहाकु नमस्कार करिबा उचित नुहे। यह द्वारा आपणकर दारिद्रता देखा देता है। यह मानंतु आपण मानकर निश्चिंत रूप से मंगल हेब। एक हस्तरे गुरु गुरुजन ब्राह्मण एवं देवता को केबे भी नमस्कार करिबा उचित नुहे। यह अशुभ हेबा सहित अमंगलकारी होता है। बंधुगण एवं मन रखंतु बुधवार किंबा शुक्रवार दिन नख किंबा बाल काटिबा उचित। यह शुभ होता है एवं आयुष वृद्धि हेबा सहित आत्मशक्ति वृद्धि पाई था।
ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଖସା ତେଲ ଲଗାଇ ଗାଧୋଇ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଖସା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଘ୍ନନାଶ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗାଲରେ କେବେ ବି ହାତ ଦେଇ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବାଛୁରୀ ସହିତ ଗାଈକୁ ଦେବୀ ସଦୃଶ ପୂଜା କଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିବାହ ସମୟରେ ବର କନ୍ୟା ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ମାସ, ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିବାହ କରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସମାନ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଂଶାନୁଗତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ କେବେ ବି ଦିନ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ, ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ, ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିନ୍ଦା କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥହାନି ହେବା ସହିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ କେବେ ବି ଦାନ୍ତ ମୂଳକୁ କାଠି ଦ୍ୱାରା ଖୁଣ୍ଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କେବେ ବି ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଭୂମିକୁ ଗୋବରରେ ଲିପି ତା ଉପରେ ତିଳ ଏବଂ କୁଶ ବିଛାଇ ମରଣ ଆସନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ପଛରେ କେବେ ବି ଗୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଅନିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଝଗଡ଼ା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଝଗଡ଼ା ଅଧିକ ବଢ଼େ ତେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଫୁଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଯଦି ଘରେ ଲଗାଯାଏ ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ। ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧୁକାମିନୀ ଏବଂ ପାରିଜାତ ପରି ଫୁଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମଧୁକାମିନୀ ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଫୁଲ ଅନେକ ଲାଭରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ମଧୁକାମିନୀ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଏହା ଏକ ଚିରସବୁଜ ଗଛ। ଏହି ଫୁଲ ଗଛର ନାମ କାମିନୀ, କୁସୁମ ସହ ଅନେକ ନାମ ଅଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମଧୁକାମିନୀ ଗଛକୁ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା
ଜୀବନକୁ ସୁଖ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏହା ସମଗ୍ର ଘରକୁ ଖୁସିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଘରେ ଏହି ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିନଥାଏ, ବରଂ ଅନେକ ରୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏହି ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫୁଲର ପତ୍ରକୁ ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ପତ୍ରକୁ ଫୁଟାଇ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏହି ଫୁଲ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଭରିଦିଏ। ଏହାକୁ ବେଡରୁମ୍ରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଘରର ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ କୌଣସି ବୈଭବରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ।